नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल में स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे किछिटा भाग बाउन पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। रंजन जानी जानी लेखार घर आगरे गाड़ीर स्पीड बढ़े उड़ीगला जमिति। लेखा तांको घर अगणा को भी अनेई पारिलानी। इते बदमाश पिला सेठी ताको स्पीड बढ़ेइबार थिला ना। नर्स दीदी पाखरे पहुँची लेखा आखिरु गंगा जमुना बहुची। इंजेक्शन को खूब भय तार। नर्स पूर्णिमा दीदी हसी हसी कहले, तमे कौन छोट पिला परी कांदुछ? पिंपुड़ी कामुला परी लागिब म। तमे सेपटे मुह कर मु लगेई देउछि। आस्ते की देवी म। लेखा खाली कौथाए काटिब दीदी काटिब मते। रंजन आउ बुद्धि न पाई लेखा को निज आड़कू टाणी जबरदस्ती धरिबारु दीदी जाए इंजेक्शन देले। देई सारी पचारे, कौन किछि जना पड़िला? तमे एते डरुछ एई सामान्य इंजेक्शन को? फेरिला बेलकू लेखा को खूब लाज लागुथाए। से कौन करिबो ताकू खूब भय तो। एबे किंतु रंजन लेखा घर आगरे गाड़ी अटकई पचारला, बु भीतर को ना बड़मा परा मना करिसेंती। लेखा घर लोके हटा रास्तारे रंजन आउ लेखा को एमिति देखी बाहर को बाहरी आसिले। कौन होइगला? मनरे भय भी जात हला। लेखा सेई रास्तारे जेजे माँ को कुंडेई पकेइला। पद्मिनी बड़मा ता माँ रंजन को पचारे, कौन हैला बापा एमिति एठी हठात? जेजे माँ आउ संभाली न पारी पचारे, बाबू कौन हेइछि? तुमे एठी आजी काहींकी? रंजन जेजेमा को केबे थट्टा करिबा को छाड़ेनी। कहिला, कौन जेजेमा तम नातुणी को किछि शिखेइन? सेइथि पई ताकू छाड़िबाकू मु। लेखा रंजन को बाहरे पकेई कहिला, बेसी आउ कहनी मो जेजेमा मते जहा शिखेइचंती ना आउ केही सेमिति शिखेई नथिबे। रंजन जेजेमा को कहिला, देख देख एई रास्तारे मारुछि पिटुछि केमिति, आउ घरे कौन न करुथिब तो भाब। लेखा कहिला, पियाज काटू काटू आंगुली कटिगला जी। बड़ आपा टिटानस नेबाकू पुनी दीदी पाखकू पठेइथिले। सेते बेलकू दीपा भी आसी सालाणी रास्ता को। कहिला, नानी तू इंजेक्शन नेलु? रंजन मुह चापी चापी हसुथाए। जेजेमा कहले, जाओ घर को जाओ, एठी ठिया होनी। अष्टमंगला जाइनी, एबे आसीबार नाही घर को, जाओ शीघ्र। जेजेमा लेखार मुंडरे ओढ़णी सजाड़ू सजाड़ू कहले। रंजन गाड़ी स्टार्ट करू करू लेखा को खाली कटाक्ष भरा नजरे चाहूथाए। जेजेमा आउ 4 दिन आगरू केते कांदुथुला, अथच आजी कहूची जा जा अष्टमंगला जाइनी घर को जा। एबे ता निज घर भी सतरे पर होइगला। ताहले सत कहंती ना, बाहा होइगला परे झियो एकदम पर। लेखार भावना भितरे सेमाने घरे पहुँची गले। फेरिबा बेलकू आउ अवशिष्ट रंधा सरी खाइबाकू बसिलेनी समस्ते। लेखा रूम को जाई कपड़ा बदलई तलकू आसिला। रंजन माँ कहले, तू पानी हाथ कर ना आजी, सेईटा नहले सेप्टिक हेई जीव माँ। भीतर को काटी जाइछि पूरा, नुआ धारुआ पनिकी सेईटा। लेखा मुंड हलेई हाँ भरिला। लेखा को आउ किछि काम करिबाकू देलेनी रंजन माँ। संध्यारे रंजन माई विदा हेले। विनय तांकू नेई घर को फेरिला। गला बेले रंजन कानरे धीमा गलारे विनय कहला, कंग्राचुलेसन बाबू, वी आर सो लकी। रंजन सबू बुझी पारुथुला, हेले बड़ भाई तो ता छड़ा को सबुदिन पाखरे रहुची से। विनय चली गलानी। ता माँ को सांगरे नहीं लेखा संध्या दीप बसई सारी चा पानी समस्त को देई सारिछि। हेले रंजन भात खाई सारी विनय जीवा परे सोईछि जे निद भांगी नहीं। रंजन माँ लेखा कहले, जा बाबू को उठेई चा देई देबू, नहेले राति 10 जाए शोइथिबो। लेखा बुझी न पारी तांकू अनेइला। आरे से खरा बेले सुएनी जदी शोइब राति 10-11 बाजिले उठिब जाई। लेखा बुझीगला। से चा कप नहीं ऊपर को जाई देखिला रंजन पूरा गभीर निदरे शोइछि। केमिति कुंभकर्ण परी शोइछि केजाणी। चा कपटी टेबुल ऊपर रखी देई ता पाखरे ठिया होई डाकिला, एई उठ चा आनिछि परा। से पुणी थरे डाकिला, किछि जवाब नहीं। एथर लेखा पानी ता मुहरे छींची देला। रंजन निद एका थरके भांगी गला। बदमाश कही लेखा को धरिबाकू जाई पुणी निजर हाथ फेरेई नेला। कौन बाई निदर उठेइलु मते? चा एति कही लेखा रूम रु जीवाकू लागिला। रंजन डाकिला, ए लेखा शुण। लेखा कबाट पाखरु पुणी बुली पड़ी अनेई पचारला, कौन हैला?
ନା କିଛି ନୁହଁ, ତୁ ଯା ଏବେ। ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି କେମିତିକା ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ହୋଇଗଲା ଆମ ଭିତରେ। ବାହାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ କେତେ ନିକଟରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର, ହେଲେ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ କେତେ ଦୂରତା ଆମ ଭିତରେ। ଜଣା ନାହିଁ ଏ ସବୁର ଅନ୍ତ କେବେ। ରାତିରେ ଲେଖାକୁ କେହି ରାନ୍ଧିବାକୁ ଦେଲେନି। ସେ ଖାଲି ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ସେମିତି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ପିଉସୀ କେତେଥର କହିଲେଣି, ଯା ତୋ ରୁମ୍କୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କର। ସେ ସବୁ ବୁଝୁଛି ଯେ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କି ବା ଜଣା ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ସେ ଆଉ ରଞ୍ଜନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା। ରାତିରେ ଖିଆ ସାରି ରଞ୍ଜନ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ଲେଖା, ଆଈ, ପିଉସୀ, ଭାଉଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖିଆ ସରିବା ପରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ରଞ୍ଜନ ବେଡ୍ରେ ନ ଶୋଇ ସୋଫା ଉପରେ ଶୋଇଛି। ଲେଖା ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ଗତ ରାତି ଭଳି ସପ ତଳେ ପକେଇ ଶୋଇଗଲା। କେତେ ଦିନ ହେଲା ନିଦ ପୂରା ହୋଇନି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ନିଦ ଆସିଗଲା। ଆଉ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ତା ଫୁଲ ତୋଳା ସମୟରେ। ଏଠାରେ ବି ସେ ଫୁଲ ତୋଳା ଦାୟିତ୍ୱଟି ନେଇଛି। ମନେ ପଡ଼ିଲା ବଡ଼ମା କହୁଥିଲେ ପଡ଼ିଶା ଘର ଝିଅ ସାନୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବି ଫୁଲ ଛାଡ଼ିବନି। ସେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠିଲା। ହେଲେ ଏ କ'ଣ? ସେ ପଲଙ୍କରେ ଶୋଇଛି, ତଳେ ସପ ବି ନାହିଁ। ରଞ୍ଜନ ତାହେଲେ ତାକୁ ଉଠେଇ ବିଛଣାରେ ଶୁଆଇଛି। ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲା ତା ଉପରେ ସେ। ହଉ, ମୁଁ ଫୁଲ ତୋଳି ଆସେ ଦେଖିବି। ହେଲେ ସେ ସୋଫାରେ ଶୋଇଛି କିଏ ଦେଖିବ? ସେ ତାକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ହଲେଇଲା ଯେ ଏକଦମ୍ ସେ ଉଠି ବସିଲା। ଲେଖା କହିଲା, ବେଡ୍ରେ ଶୋଇଯା, କିଏ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଲେଖା ଫୁଲ ଗଛ ମୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ଫୁଲ ତୋଳୁଛି। ସୋନୁ ଆସି ଆଉ କ'ଣ କରିବ? କହିଲା, ନାନୀ ତମେ କ'ଣ ଏଠି ସବୁଦିନ ରହିବ କି? କାହିଁକି, କ'ଣ ହେଲା କି? ଆଉ ମୋତେ ନାନୀ କ'ଣ ଡାକୁଛୁ? ଏବେ ଭାଉଜ ବୋଲି ଡାକେ। ତୁ ଆଉ କେବେ ଆମ ଗଛରୁ ଫୁଲ ପାଇବୁନି, ବୁଝିଲୁ? ହଉ, ମୋ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ନେ। ଲେଖା ବୁଝିଲା ସେ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ଫୁଲ ନେଉଛି ବୋଲି ତାକୁ ଆଉ ମିଳୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛି ଏଠାରେ ସେ ସବୁଦିନ ରହିବ କି କ'ଣ? ଲେଖା ଫୁଲ ତୋଳି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ରଞ୍ଜନ ମା କହିଲେ, ମା ରେ, ତୋଳି ଆଣିଲୁ ତ ସବୁ ଫୁଲ? ନହେଲେ ସେ ସୋନୁ ଯୋଗୁଁ କେବେ କେବେ ଗୋଟିଏ ବି ଫୁଲ ମିଳେନି ପୂଜା ପାଇଁ। ସେ ମୋତେ ପଚାରୁଛି ମୁଁ କ'ଣ ଏଇଠି ସବୁଦିନ ରହିବି କି କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ହସିଲେ ଲେଖା କଥାରେ। ସବୁ କାମ ସାରି ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାକୁ ରାଗିକି ଅନେଇଲା। କ'ଣ ହେଲା ଏମିତି ରାଗି କରି କାହିଁକି ଦେଖୁଛୁ? କ'ଣ କଲି ମୁଁ? ଲେଖା ଭାବୁଛି, ଆହା, ଯେମିତି କିଛି ଜାଣିନି ଆଉ। ତୁ ମୋତେ ତଳୁ ଉଠେଇ ବିଛଣାରେ କାହିଁକି ଶୁଆଇଥିଲୁ? ମୁଁ ନାଇଁ ତ? ମୁଁ ତ ଖୁବ୍ ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲି। ସକାଳେ ଯାଇ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ମୋର। ତୁ ନିଦରେ ଚାଲୁ କି? ସେମିତି ହୋଇଥିବ ଯଦି ନିଜେ ଯାଇ ଶୋଇଯାଇଥିବୁ। ଲେଖା ଆହୁରି ରାଗିଗଲା ରଞ୍ଜନ କଥାରେ। କହିଲା, ନିଦରେ ଚାଲୁଥିଲେ ଆମ ଘର ଲୋକ ଆଜି ଯାଏ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ? ରଞ୍ଜନ ନିଜର ହସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି କହିଲା, ତା ଛଡ଼ା ତୁ ଏତେ ଓଜନ ଯେ ମୋର କାମ ନାହିଁ ତତେ ତଳୁ ଉଠେଇ ଉପରେ ଶୁଆଇବି। ମୁଁ ମୋଟି? ମୁଁ ଭାରି ତାହେଲେ? ପଚାରିଲା ଲେଖା। ହଁ, ଆରେ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ତୋତେ ତଳକୁ ଆଣୁଥିଲି, ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲୁ, ମନେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? କି ଭାରି, କି ଓଜନ ତୁ! ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ଯଦି ଉଠେଇବି ନା? ନା ନା ବାବା, ନା, ଜମା ବି ନୁହଁ। ଲେଖା ଆଉ କିଛି ବି ଯୁକ୍ତି କଲାନି ତା ସହିତ। ହଉ, ଆଜି ରାତିରେ ଦେଖିବି କିଏ ନିଦରେ ଚାଲୁଛି। ତା ଛଡ଼ା କେଡ଼େ ବଦମାସ। କେତେ ବର୍ଷ ତଳର କଥା ସେ ତାକୁ କହୁଛି ଆଜି। ଆଜି ରାତିରେ ଲେଖା ପୁଣି ସେଇ ତଳେ ସପ ପକେଇ ଶୋଇଗଲା। ସୋଫା ଉପରେ ରଞ୍ଜନ ଶୋଇଛି ସେ ଆସିବା ଆଗରୁ। ଲେଖା ଶୋଇଗଲା ମିଛରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି। ଯେମିତିକି ଖୁବ୍ ଗାଢ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଛି ସେ। ରଞ୍ଜନ ଦେଖିଲା ଲେଖା ନିଦରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି। ସେ ଚୁପଚାପ ସୋଫାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଖୁବ୍ ଧୀରେ ତାକୁ ଉଠେଇ ବେଡ୍ରେ ଶୁଆଇ ଫେରି ଯାଉଥିଲା ସୋଫା ପାଖକୁ ନିଜେ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ସେତିକିବେଳେ ସେ ତା ହାତଟି ଧରି ପକେଇ କହିଲା, ଏବେ କହ, ନିଦରେ କିଏ ଚାଲୁଛି, ତୁ ନା ମୁଁ? ତା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି ତୋର? ପ୍ରଥମେ କ୍ଷତ ଦେଇ ତାପରେ ମଲମ ଲଗେଇବାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ରଞ୍ଜନ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର କ୍ରୋଧ, ଅଭିମାନ ମିଶା ଧିକ୍କାର ଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କହିଲା, ହଉ, ତୁ ତଳେ ନ ଶୋଇ ଉପରେ ଶୋଇଯା, ଆଉ କେବେ କିଛି କହିବିନି ତୋତେ। ଲେଖା ମୁହଁ ସେପଟୁ କରି ବେଡ୍ରେ ଶୋଇଗଲା। କେତେ ଅଜବ ଏ ବାହାଘରଟା! ଆଉ କି ବିଚିତ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କ! ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଦୁହେଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀ ବସନ୍ତର ବଗିଚାରେ ଖୁସିର କାକଳିରେ ପୂରା ବଗିଚା କମ୍ପାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ବନ୍ଦ କବାଟ ଏପାଖେ ସେ ଦୁହେଁ
ଦୁଇଟି ନିଦାଘ ଜର୍ଜରିତ ଚଢ଼େଇ କେବଳ ହା ହୁତାଶରେ ଜଳୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗୁଳା ବିତିଗଲା। ରଞ୍ଜନର ଘର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗୁଳା ପରେ ନବଦମ୍ପତିକୁ ପ୍ରଥମେ ପୁରୀ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରୁ ଫେରିଲେ ଲେଖା ତା ଘରକୁ ଯିବ। ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଦୁହେଁ ନିଜର ଜିନିଷ ସଜାଡ଼ୁ ଲେଖା ନିଜର ସୁଟକେଶଟିରେ ଥିବା ପବନ ଚିଠିଟି ବାହାର କରି ପୁଣି ଭିତରେ ରଖିଦେଲା। ଏଥର ସେ ତାକୁ ଭଲରେ ଲକ୍ କରି ଭିତରେ ରଖିଦେଲା। ରଞ୍ଜନ ସେ ଚିଠି ପଢ଼ିସାରିଛି ବୋଲି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜଣା। ଦୁହେଁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ରଞ୍ଜନ ସେଇ ରାତିଠୁ ଲେଖା କଥାରେ ସାମାନ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଇଛି। କମ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ଟ୍ରେନରେ ଲେଖା ଗୋଟେ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ହେଲେ ରଞ୍ଜନ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଲେଖା ବି ଭାବୁଛି କଥା ନ କହିଲେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ତୁ ଭୁଲ କଲେ ବି ଠିକ୍, ଆଉ ଠିକ୍ କଲେ ବି ଠିକ୍। ମୋର ତ କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ ଆଉ। ଲେଖା ବି ଚୁପ୍ ରହିଲା ରାସ୍ତାଯାକ। ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମେ ହୋଟେଲ ଯାଇ ଆଉ ଥରେ ଗାଧେଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ଦୁହେଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଗରୁଡ଼ ପଛରୁ କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଭଲରେ ହୋଇଗଲା। ରଞ୍ଜନ ଆଖି ବୁଜି ଏଥର କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଦେଖି ଲେଖା ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏମିତି କ'ଣ ହୋଇଗଲା? ନାସ୍ତିକ ଆଜି ଆସ୍ତିକ ହୋଇଗଲା। ଲେଖା ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ଜଣେ ନନାଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଚଢ଼େଇ ଦେବେ। ନନା ପଚାରିଲେ, କାହା ନାମରେ ପୂଜା ହେବ ଝିଅ? ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼େଇ କହିଲା, ୟା ନାମରେ ହବ ପୂଜା। ନନା ଟିକିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି ପଚାରିଲେ, ସେ ତମର କିଏ କି? ଲେଖା ରଞ୍ଜନକୁ ନାମ ଧରି ତୁ ତା ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ନନାକୁ ଟିକିଏ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଏବେ ରଞ୍ଜନ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଉଛି। ଏଇନା କ'ଣ କହିବୁ ଦେଖିବା ଆଉ। ଲେଖା ନନାକୁ ଟିକିଏ ଲାଜେଇ ହୋଇ କହିଲା, ସେ ନା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ନନା କହିଲେ, ଝିଅ, ସ୍ୱାମୀକୁ କ'ଣ ତୁ କହନ୍ତି? ଲେଖାକୁ ଯେମିତି ସେଇଠି ମରିଯିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ସେ ତଥାପି କହିଲା, ନନା, କଥା କ'ଣ କି ସେ ମୋର ସାଙ୍ଗ। ପିଲାଦିନୁ ତାକୁ ତୁ କହିଛି। ଏବେ ବାହାଘର ହୋଇଛି ତ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ତୁ କହିବିନି କେବେ ନନା? ନନା ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ, ଅହି ସୁଲକ୍ଷଣୀ ହୋଇଥାଅ ମା। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୀପ ବସେଇଲା। ସବୁ ଛୋଟ ଦୀପ ଭିତରେ ଏ ବଡ଼ ଦୀପଟି ଯେ ତା ନାମରେ ଲେଖା ଜଳେଇଛି, ରଞ୍ଜନକୁ ଜାଣିବାରେ ଆଉ ବାକି ରହିଲାନି। ଲେଖା ହୃଦୟରେ ତା ପାଇଁ ଯେ ସାଗର ପରି ବିଶାଳ ପ୍ରେମର ସିନ୍ଧୁ ସବୁବେଳେ ଘୋ ଘୋ ହୋଇ ଗର୍ଜନ କରୁଛି, ଏଇ କଥା ରଞ୍ଜନ ଭଲରେ ଜାଣିଛି। ତଥାପି ତାହାର ପଦିଏ କଥାରେ ଲେଖା ଏମିତି କଠୋର ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ କେବେ ଭାବିନଥିଲା। ତା ମନରେ ଛାଇଥିବା ଅଭିମାନ ବହଳ ଆସ୍ତରଣ କେମିତି ହଟିବ ଆଉ କେବେ? ପୂଜା ଦର୍ଶନ ପରେ ଦୁହେଁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲେ। ଲେଖାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ସ୍ନେହାସ ମନ୍ଦିର ଆସିଥିବା କଥା। ଆଉ ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ରଞ୍ଜନ ବି ଏଇଠିକୁ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ବଡ଼ବାପାମାନେ ରଞ୍ଜନର ବଡ଼ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଆଉ ସି ବିଚ୍ ଯାଇପାରିନଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ଆଜି ତ ନିଶ୍ଚୟ ବିଚ୍ରେ ବୁଲିବ ପାଗଳ ସହିତ। ଲେଖା ଭାବୁ ଭାବୁ ରଞ୍ଜନ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା। ରଞ୍ଜନ ତା ମନ ଝଟ୍ସେ ବୁଝିପାରି କହିଲା, ଶୀଘ୍ର ଖା, ସି ବିଚ୍ ଯିବୁନି କି? ଲେଖା ମନରେ ବିସ୍ମୟର ସୀମା ରହିଲାନି। ସେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଭାବୁଛି ୟାକୁ କେମିତି ଜଣା କେଜାଣି? ଦୁହେଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ବାଲି ଉପରେ ଲେଖା ଆଉ ରଞ୍ଜନ ଦୂରେଇ ବସିଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ ଥରେ ଲେଖାକୁ ଅଭିମାନ ଭରା ଆଖିରେ ଅନେଇଲା। ହଠାତ୍ ଲେଖାର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଲିପି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଲେଖା ଝଟ୍ କରି ରଞ୍ଜନ ପାଖକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ତା କାନ୍ଧକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ରଞ୍ଜନକୁ ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଲାଗିଲା କଥାଟି। ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଲେଖାର? ସେ ତାକୁ କହିଲା, ଏଇ କ'ଣ ହେଉଛି? ଲେଖା କହିଲା, ଆଗରେ କିଏ ଦେଖ ଆସୁଛି। ଓ, ତାହେଲେ ଏମିତି କଥା। ଲିପିକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ନାଟକ କରୁଛି ଲେଖା। ଏତେ ବଦମାସ ହେଲାଣି ଲେଖା କେଜାଣି। ଲିପିକୁ ଜଣା ନଥିଲା ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଲେଖାର ବାହାଘର ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲା, ତମେ ଦୁଇଜଣ ଏଠି? ଆଉ ବାହା ହୋଇଗଲ, ଡାକିଲନି ବି ମୋତେ। ବାଇ ଦ ୱେ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍। ଲେଖା କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଡିଅର୍। ରଞ୍ଜନ ପଚାରିଲା, ତମେ କେମିତି ଅଛ? ଆଉ ସାର୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ଭଲ ଅଛନ୍ତି ବାପା, ଆଉ ମୁଁ ବି। ଏତିକି କହି ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ କାର୍ଡ଼ଟିଏ ବାହାର କରି ଲେଖା ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ମୋ ବାହାଘର, ତମେ ଦୁଇଜଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଲେଖା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ତମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ମୁଁ। ରଞ୍ଜନ ସହ ତମ ଯୋଡ଼ି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଲେଖା ତା ହାତରୁ କାର୍ଡ଼ଟି ନେଉ ନେଉ ଭାବୁଛି, ଯାହା ହଉ କିଷ୍କିନ୍ଧା ସୁନ୍ଦରୀର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ନହେଲେ ନା
ଲେଖା ପଚାରିଲା, ତମର ବର କ'ଣ କରନ୍ତି? ଲିପି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ମୋ ବାପା ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସରରେ, ଜ୍ୱାଇଁ ବି ସେଇଠୁ ସେମିତି ଖୋଜିବେ ନା। ହଁ, ସେ ପିଲା କଲେଜରେ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି। ଲେଖା ଦେଖିଲା ଲିପି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଖୁବ୍ ବଦଳି ଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ପରି ସେମିତି ଆଉ ଖରାପ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ତାର। ନହେଲେ ତା ପାଇଁ ରଞ୍ଜନ ସହ କେତେ ଥର ଯେ ସେ ରାଗିଛି, ଅଭିମାନ ବି କରିଛି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ମିଳୁ ତୁମକୁ, କହିଲା ଲେଖା। ଧନ୍ୟବାଦ ଲେଖା ଆଉ ରଞ୍ଜନ। ଲେଖା ଆଉ ରଞ୍ଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼ୁ ବହି ଆସୁଛି ସୁ ସୁ ହୋଇ ସାନ୍ଧ୍ୟ ସମୀରଣ। ଦଳ ଦଳ ବଙ୍ଗାଳୀ ଯାତ୍ରୀ ତା ଭିତରେ ହଳ ହଳ ହୋଇ ମଧୁର ଯୋଡ଼ି ହାତରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ସମୁଦ୍ର ବେଳାର ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମଭରା ଆଖିରେ ଚାହିଁଲା। ଲେଖା ତା ଆଡ଼କୁ ନଜର ନ ଦେଇ ଲିପିର ବାହାଘର କାର୍ଡ଼ଟି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି, ଚଣ୍ଡୀ ସବୁ ଜାଣିବି କିଛି ନ ଜାଣିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛି। ହଉ, ଆଉ 4 ଦିନ ପରେ ହିଣ୍ଡନ୍ ଗଲେ ସେଇଠି କ'ଣ କରିବୁ, କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଦୂରେଇ ରହିବୁ ଦେଖିବି ଯେ। ରଞ୍ଜନ ଛୁଟି ବି ସରି ସରି ଆସୁଥାଏ। ପୁରୀରୁ ଫେରି ଲେଖା ଘରକୁ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଫେରିଗଲେ। ଶେଷରେ ରଞ୍ଜନ ଫେରିଯିବାର ଦିନ ଆସିଲା। ରାତି ପାହିଲେ ରଞ୍ଜନ ଫେରିଯିବ ଲେଖାକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ତା କର୍ମସ୍ଥଳୀକୁ। ରାତିରେ ଖୁବ୍ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ୟାକିଂ ଚାଲିଛି। ଲେଖାର ଜେଜେମା ନାତୁଣୀ ପାଇଁ ବଢ଼ି, ଆଚାର, ମୁଢ଼ି ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ଜିନିଷ ବାନ୍ଧି ସାରିଲେଣି ଦେବାକୁ। ରଞ୍ଜନ ଯେତେ ବୁଝେଇଲା ସେଠି ସବୁ ମିଳୁଛି, ହେଲେ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ସକାଳେ ଲେଖା ଆଉ ରଞ୍ଜନ ବାହାରିଲେ ହିଣ୍ଡନ୍ ଅଭିମୁଖେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ନୀଡ଼ ରଚିବାକୁ। ଲେଖାକୁ ଏଇ କେତେଦିନ ଭିତରେ ନିଜ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ମାୟା ମମତା ଆସିଯାଇଛି। ରଞ୍ଜନ ସହ ଗଲାବେଳେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲା। ରଞ୍ଜନର ମା ଆଖି ଛଳ ଛଳ କରି କହିଲେ, ଲେଖା, ନିଜ ତଥା ବାବୁ କଥା ବୁଝୁଥିବୁ ମା। ଲେଖା ଯେତେବେଳେ ଆଈଙ୍କୁ ବିଦାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ସେ ଖୁବ୍ ଭାବୁକ ହୋଇଗଲେ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି କହିଲେ, ମାରେ, ଭଲରେ ରୁହ ଦୁଇ ଜଣ। ତାଙ୍କ ଘରୁ ବିଦାୟ ସମୟଟା ଖୁବ୍ ଦୁଃଖଦାୟୀ ଥିଲା। ଆଉ ଲେଖା ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯେବେ ବିଦାୟ ନେଉଥିଲା ଜେଜେମା ତ ଖୁସି ଆଉ ଦୁଃଖ ମିଶା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଲେଖା ଭାବୁଥିଲା ସେ ବାହାରେ 8 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ିଲା, କାହିଁ ଜେଜେମା ତ ଦିନେ ଏମିତି କାନ୍ଦେ ନାହିଁ। ଆଜି ତ ସେ ତା ନିଜ ରଞ୍ଜନ ସହ ଯାଉଛି। ହେଲେ ଲେଖାକୁ କି ବା ଜଣା ଏଇ ନିଜ ପର ଭିତରେ କେତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ ହୁଏତ ମିଠା ହୋଇପାରେ, ନହେଲେ ବିଷ ପରି ଏକଦମ ପିତା। ଆଉ ସେ ଏମିତି ବିଷ ଜୀବନ ନ ନେଇ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କିଛି ମାଗୁଥିବ। ଜେଜେମା ଅନୁଭବୀ ମଣିଷ ତ, ଡର ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ। ବାହାଘର ଦୁଇ ଆତ୍ମାର ମିଳନର କଥା। ଲେଖା ଆଉ ରଞ୍ଜନ ଆତ୍ମାର ମିଳନର ଗଭୀରତା କେତେ ସେଇଟା ତ ସମୟ କହିବ। ଆଉ କ'ଣ କହିବ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଘରଲୋକ ଜେଜେମା ମନ ଦୁଃଖରେ ଆଶାୟୀ ହୃଦୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଏସିରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହୋଇଛି। 4 ଟିକିଆ ସିଟ୍ ବାଲା ବସରେ ସହଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ 2 ଜଣ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଲେଖା ଭାବିଲା, ଯାହା ହଉ ଏ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ସହ ରାସ୍ତା ଭଲରେ କଟିଯିବ, ନହେଲେ ଏ ପାଗଳ ସହ ମଣିଷ ବି ପାଗଳ ହୋଇଯିବ। ବିନା କାରଣରେ କେତେ ବଡ଼ କଥା ସେ ନ କହିଦେଲା। ମୋର କୁଆଡ଼େ ବାହା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ ଥିଲା, ଜବରଦସ୍ତି ୟାକୁ ବାହା ହେଇଛି। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ନିଜ ସିଟ୍ ତଳେ ଜିନିଷ ସଜାଡ଼ୁ ସଜାଡ଼ୁ ବୃଦ୍ଧ ଅଙ୍କଲ ଜଣକ ପଚାରିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତମେମାନେ? ଅଙ୍କଲ, ଦିଲ୍ଲୀ, କହିଲା ରଞ୍ଜନ। 2 ଜଣ ଏବେ ଜିନିଷ ସଜାଡ଼ି ଶାନ୍ତିରେ ସିଟ୍ରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପରିଚୟ, ତାପରେ ଆନ୍ତରିକତା, ପୁଣି ବାକ୍ୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ଖୁବ୍ ମଜାଦାର, ଖୁସି ମିଜାଜ ଲୋକ ପରି ଜଣା ପଡ଼ୁଥିଲେ ସେ ଅଙ୍କଲ ଜଣକ। ଲେଖା ହାତରେ ନାଲି ଚୁଡ଼ି, ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୂର ଦେଖି ସେ ଆଣ୍ଟି ଜଣକ ପଚାରିଲେ, ଝିଅ, ଏବେ ତମ 2 ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇଛି ବୋଧହୁଏ? ଲେଖା କହିଲା, ହଁ ଆଣ୍ଟି, ଏଇ ମାସେ ହେଲା ଆମର ବାହାଘର ହୋଇଛି। ଅଙ୍କଲ ଜଣକ କହିଲେ, ମାସେ ହୋଇନି ବାହାଘର, ଏମିତି କ'ଣ ଦୁହେଁ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ବସିଛ? ଏବେ ତ 2 ଜଣଙ୍କ ମନ ହୃଦୟରେ ଖାଲି ପ୍ରେମର ଫଲ୍ଗୁ ଧାର ବହିବା କଥା। ଆମକୁ ଦେଖ, ଆଣ୍ଟି ସହ ବାହାଘରକୁ 35 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ତଥାପି ମନ ସେଇ ଦିନରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ତମେ ବି ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ ସବୁ ଗପୁଛ ଯେ? ସେ ଆଣ୍ଟି ତାଗିଦ କରି କହିଲେ, ଆରେ ଦେଖୁନ କି ସୁନ୍ଦର ଯୋଡ଼ି ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ବସିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି ଏମାନଙ୍କୁ ଅନେଇ। ପୁଣି କହିଲେ, ତମ ଆଣ୍ଟି ଟିକେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇଲେ ମୋତେ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗେ, କେବେ ଦୁଃଖୀ ହେବାକୁ ଦିଏନି। ପଚାର ତମ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ। ଲେଖା ଦେଖିଲା ଏଇ ପଦେ କଥାରେ ସେ ଆଣ୍ଟି ଜଣକ ନବ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ଲାଜ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ତା ଭାଗ୍ୟ,
ହାୟ ରେ ଫଟା କପାଳ, ଭାବୁଥିଲି ଖାଇବି ରାଜଭୋଗ, ଖାଇଲି ଖଟା ପଖାଳ। ଲେଖା ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଥିଲା ଅଙ୍କଲ? ପଚାରିଲା ଲେଖା। ସେ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ଆରେ ବେଟା, 100% ପ୍ରେମ ବିବାହ ଥିଲା ଆମର। ତମ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କଲେଜରେ ଭେଟିଥିଲି। ବହୁତ ପାପଡ଼ ବେଲିବା ପରେ ସେ ମୋତେ ଆଇ ଲଭ୍ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବାସ୍, ତାପରେ ଦିନଗୁଡ଼ା ବାସ୍ନାମୟ ଆଉ ରାତିଗୁଡ଼ା ସ୍ୱପ୍ନମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏତିକି କହି ସେ ଅଙ୍କଲ ଜଣକ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନେଇ କହିଲେ, କ'ଣ ମିଛ କହିଲି ଶ୍ରୀମତୀଜୀ? ଲେଖା ଦେଖିଲା ଏତିକି କଥାରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଆଣ୍ଟି ଲାଜେଇଲେ ଜଣେ ଅନୁଢ଼ା କିଶୋରୀ ପରି। ଲେଖାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଅଙ୍କଲଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ। ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି ଶିଖ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ। ଖାଲି ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ବା ଲାଭ? ଲେଖା ରଞ୍ଜନକୁ ଅନେଇ ଭାବୁଛି, ଦେଖ, ମୁହଁ ଖୋଲି କହିବାକୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼େ, ହେଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ତ ଖରାପ। ଦିନେ ଶୁଣିପାରିଲିନି ତୋଠାରୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଅଙ୍କଲ? ପଚାରିଲା ଲେଖା। ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପାଖ ଗାଁର ଝିଅ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ? କେତେ ବାହାନା କରି ୟାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଥାଏ। ଗୋଟେ ଥର କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛ? କ'ଣ ଅଙ୍କଲ? ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହରେ ପଚାରିଲା ଲେଖା। ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି ଯେମିତି ସବୁ ଶିଖିଯିବ ଚଣ୍ଡୀଟା ଆଉ। ଆଣ୍ଟି ଆଉ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମ ଆଗ ସିଟ୍ରେ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ବାପା ବସିଥିଲେ। ଆଉ ପିକ୍ଚର କ'ଣ ଦେଖିବୁ? ସେଠୁ ଏମିତି ଜୀବନ ନେଇ ଫେରିଛୁ ଯେ। ସମସ୍ତେ ହସିଲେ, ଖୁବ୍ ମନଖୋଲା ହସ। ଲେଖା ଟିକିଏ ରଞ୍ଜନକୁ ଅନେଇ ମୁହଁ ବୁଲେଇଲା। ଅଙ୍କଲ ପଚାରିଲେ, ଆଉ ତମ ବିଷୟରେ କୁହ। କିଛି ଖାସ୍ ନାହିଁ ଅଙ୍କଲ। ବାସ୍, ଆମେ ଦୁଇଜଣ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ, କହିଲା ରଞ୍ଜନ। ରଞ୍ଜନ କଥା ଶୁଣି ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ପରସ୍ପରକୁ ଅନେଇ ଭାବୁଥିଲେ, ଏ ଦୁଇଜଣ ତ ଆମର ଅଜା ଆଈ ନା କ'ଣ? ହେଲେ ଏମିତି ଚୁପଚାପ କାହିଁକି? ମୁହଁ ଫଟାଫଟି କାହିଁକି? ଅଙ୍କଲଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବିରତି ଦେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଛିଡ଼ା ହେଲା ମୋଗଲ ସରେଇ ଷ୍ଟେସନରେ। ରଞ୍ଜନ ଉଠିଲା କ'ଣ ଟିକେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେ ଜାଣିଛି ଲେଖା ଟିକିଏ ବାହାର ଚଟପଟା ୟାଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ତ। କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି, ମୁଁ ତଳୁ ଆସୁଛି, ଲେଖାକୁ କହି ରଞ୍ଜନ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଗଲା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିଲା। ହେଲେ ରଞ୍ଜନ ସିଟ୍କୁ ଆସିନି। ଲେଖା ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ଗତି ବଢ଼େଇ ଚାଲିଲା ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ରଞ୍ଜନ ଆସିନି ଏଯାଏଁ। ଲେଖା ଏବେ କାନ୍ଦ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। ଖୁବ୍ ଆକୁଳରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ଅଙ୍କଲ, ମୋ ରଞ୍ଜନ ରହିଗଲା ତଳେ। ସେ କେମିତି ଆସିବ ଏବେ? ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବିନି। ଚେନ୍ ଫୁଲ୍ କରି ଓହ୍ଲେଇ ଯିବି। ଅଙ୍କଲ, ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ପୁଣି ଆଖିରୁ ତା'ର ଧାର ଧାର ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଦେଖି ସେ ଦୁଇଜଣ ଭାବୁଥିଲେ, ଏ ମୁହଁ ଫଟାଫଟି କ'ଣ ପ୍ରେମର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଥିଲା? ସେ କହିଲେ ଲେଖାକୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଝିଅ, ସେ ତୁରନ୍ତ ଆମ ବଗିକୁ ଆସି ପାରିନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ବଗିରେ ଚଢ଼ି ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବ। ଏମିତି ହୁଏ ବେଳେବେଳେ। ଏମିତି କାନ୍ଦନ୍ତି କ'ଣ? ସେତିକିବେଳେ ରଞ୍ଜନ ସିଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଲେଖାକୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ଏଇ କ'ଣ ହେଲା ତୋର? କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ଆଣ୍ଟି ଜଣକ କହିଲେ, ତମେ ତଳେ ରହିଗଲ ଭାବି ସେ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ କୋଉଠି ରହିଯିବି ତତେ ଛାଡ଼ି? ମୁଁ କ'ଣ ତୋ ପରି ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଛି କି? ହଁ, ବାଇଚାନ୍ସ ରହିଗଲି, କେମିତି ହେଲେ ପହଞ୍ଚିବି ନା ଆଉ। ଆରେ ବାପା, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଚେନ୍ ଫୁଲ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କହିଲେ ଅଙ୍କଲ ଜଣକ। ରଞ୍ଜନ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଳୁଚପ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଧରି ଆସିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସେ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟିକୁ ବଢ଼େଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ପାଇଁ। ଲେଖା କହିଲା, ତୁ ଆଉ ଜମା ବି ତଳକୁ ଯିବୁନି। ହଉ ହେଲା ବାବା, ଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯାଏଁ ଯିବିନି ତଳକୁ। ଲେଖା ଏଥର ତା ହାତରୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟି ନେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାର କଲା। ଗୋଟିଏ ରଞ୍ଜନ ପାଟିରେ ଖୁଆଇଦେଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେ ନିଜେ ଖାଇଲା। ସେ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ସହ ହସ ଖୁସିରେ କେମିତି ରାସ୍ତା କଟିଗଲା ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଲେଖା। ରଞ୍ଜନ ସେ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ତଳକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଦାୟ ନେବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସେଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ଲେଖାକୁ ଖୁବ୍ ନିଜର ଲାଗିଲେ। ଲେଖା ସେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲା। ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଲେଖା ରଞ୍ଜନକୁ ଖୁବ୍ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ସେ ଅଙ୍କଲ ରଞ୍ଜନକୁ କହିଲେ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ସେମିତି ଗୁଣବତୀ ଆଉ ସଂସ୍କାରୀ। ତମେ ଦୁଇଜଣ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ରୁହ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାଠୁ ସେମାନେ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଗଲେଣି। ରଞ୍ଜନ ଏଣେତେଣେ ଅନାଉଛି। କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ? କିଏ ଆସିବାର ଅଛି କି? ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ଦୁଇଜଣ ରଞ୍ଜନକୁ ହାତ ହଲେଇ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଲେଖା ମନେ ପକେଇଲା, କୋଉଠି ଦେଖିଛି। ଭାବିଜି ନମସ୍ତେ, କ୍ୟା ସୋଚ ରहे हो? इस बंदा को कहाँ देखा था? अरे भाभी जी, मैं संदीप, होटल मंजुनाथ, बांग्लोर। याद आया कुछ? ଲେଖାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ହଁ,
ବାଙ୍ଗଲୋର ଟ୍ରିପ୍ କଲେଜରୁ ଯାଇଥିଲୁ। ହୋଟେଲରେ ଆମ ରୁମ୍ ପାଖରେ ଏମାନେ ବି ଥିଲେ। ରଞ୍ଜନ ବି ସେଇଠି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମର ଦେଖା ହୋଇନଥିଲା। ଲେଖା ନମସ୍ତେ ଭୈୟା କହି ନମସ୍କାରଟିଏ ପକେଇଲା। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦେନ୍ ହିଣ୍ଡନ୍ କହିଲା ସନ୍ଦୀପ। ହାଏ ଆଇ ଆମ୍ ସୌମ୍ୟା, ସନ୍ଦୀପ୍ସ ୱାଇଫ୍। ଲେଖା ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା ହାଏ ସୌମ୍ୟା, ଆଇ ଆମ୍ ଲେଖା। ପରିଚୟ ପର୍ବ ସରିବା ପରେ ସେମାନେ ଚାରିଜଣ ହିଣ୍ଡନ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଲେଖା ସୌମ୍ୟା ସହ ଗପି ଗପି ବିତେଇ ଦେଲା। ମନରେ ଅସୁମାରୀ ଆଶା ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ଥିଲା। କାର୍ ପହଞ୍ଚିଲା ହିଣ୍ଡନ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଷ୍ଟେସନ ଗେଟ୍ ପାଖରେ। ଗେଟ୍ ଆଗରେ ବଡ଼ ଜାହାଜର ମଡେଲ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ଲେଖା ଆଗ୍ରହରେ ଅନେଇଲା। ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ପଶିବା ଆଗରୁ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଗାର୍ଡ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସି ରଞ୍ଜନର ଆଇଡି ଦେଖିଲେ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ଆଡ଼କୁ ହାତ ଦେଖେଇ କହିଲା ଇଜ୍ ମାଇ ୱାଇଫ୍। ରଞ୍ଜନ ମୁହଁରୁ ତା ପାଇଁ ୱାଇଫ୍ ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣି ତାକୁ କେମିତି ଅଡ଼ୁଆ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଲେଖା ଭାବୁଥିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଜେଲ୍ ନା କ'ଣ, ଯିଏ ଭିତରୁ ଆସିବ ଚେକ୍ ହେବ, ଆଉ ଭିତରୁ ଯିଏ ବାହାରକୁ ଯିବ ତାକୁ ବି ଚେକ୍ ହେଲେ ଭଲ ତ ନିଶ୍ଚୟ। ଭିତରେ ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପଶିଲା। କାର୍ରେ ବସି ଲେଖା ଆଖି ବାହାରେ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଥିଲା। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ସପିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆଉ ଡିଫେନ୍ସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ବି ଲେଖା ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା। ସୌମ୍ୟା କହିଲା ଉଧର ଦେଖେ ଆଫୁଆ, ଦୋନୋ ଆଏଙ୍ଗେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ और ପାନିପୁରୀ ଖାନେ। ଲେଖା ଆଫୁଆ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲାନି। ସୌମ୍ୟା କହିଲା ଆରେ ଏୟାରଫୋର୍ସ लेडीज एसोसिएशन मंथली मीटिंग प्रोग्राम पिकनिक सह होता है सब यहाँ पर, बहुत मजा आएगा। हाँ भाई तुम लोग का जमाना है यहाँ କହିଲା ସନ୍ଦୀପ। ଲେଖା ଦେଖିଲା ଆରି ଭିତରେ ଛୋଟ ଦୁନିଆଟିଏ, ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଇଏ। ୟା ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ମାନେ ରଞ୍ଜନ ତାର କର୍ମସ୍ଥଳୀକୁ ତ ଲେଖାକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଲେଖା ଓ ରଞ୍ଜନ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟୁଛି। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଟିକେ ବି ଛୁଇଁଥାଏ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇଦେବେ। କାହାଣୀର ସବୁ ପାର୍ଟ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସବୁ କାହାଣୀର ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।